So let's go to direction number 6 to 10. Study the following information to answer the given question. So this is a given question. This is a based on 6 to 10 questions answer cheyalante idi clue andi. So J, P, Q, R, S, T, U and V are four married couples sitting in a circular table facing the center. So what I am given, facing towards the center. So clearly you can draw the circle first, okay na, circle. So total how many members given? 8 members. Out of 8, 4 married couples, nothing but 4 husbands, 4 wives. 2, 4, 6, 8. అంటే మీరు 4 స్ట్రైట్ లైన్ రాస్తే మీకు 8 పొజిషన్ వస్తాయి. మీకు ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆపోజిట్ కూడా అడుగుతుంటారు కాబట్టి మీరు ఇలాగే తీసుకోవాలి. ఆపోజిట్ క్వశ్చన్ కూడా ఆపోజిట్ పొజిషన్స్ కూడా అడుగుతుంటారు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆపోజిట్ పొజిషన్ ఓన్లీ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్. ఓకేనా? 4 male and 4 females because 4 married couples given. The professions of males within the group are what I am given, the professions of males within the group, nothing but in group contains 4 males, lecturer, lawyer, doctor and scientist. So only male professions given. Out of 4 males, each one profession as lawyer, lecturer, lawyer, doctor and scientist. So clearly, so in that question already mentioned, all are facing towards center. Center. So what is the rule of center? Already told you in my previous question. Facing towards center, nothing but inside. Facing center, clockwise direction follows left and anti-clockwise direction follows right. This is the rule of facing center or inside. So lopaliki chodam antaru. This is the logic. Next one. Among the males, so among the males means out of 4 males, only R the lawyer and V is the scientist are sitting together. This is not a free clue. R and V are sitting together means what? Are we or we are? 2 possibilities. Tarvata chuddam. Next one. Each man is seated besides his wife. So nothing but couples are adjacent each other. In that question what I am given, couples sitting adjacent each other, nothing but sitting side by side. Couple, that means each man seated besides his wife. Next, you, the wife of the lecturer, is seated second to the right of V. This is a free clue. Ide meer mundu teesukovali. You is the wife of lecturer. He is seated second to the right of V. Here we second person V. V taken first. Amma idi V anukundam. Meer ekkadaina teesukovachu, idi V anukundam. With respect to V, what is the U position? Second right. So right should nothing but right follows, nothing but anti-clock follows. Second to the right. 1, 2. This is U. Okay, with respect to V, what is the U position? Second to the right. U gender already there. U is the wife, nothing but female minus. U is the wife of lecturer. Lecturers ante illu pakkana untaru. Left to right khali unnayi kabatti chuddam. Next, T seated between U and V. Already given. T seated between U and V. Okay. T is sitting between U and V. So clearly we have to observe. So in that question already U V తీసుకున్నాం కాబట్టి T seated between U and V means so clear గా వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో T వస్తారు అంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ R వస్తారు because R and V are sitting together. So V gender male మనకు తెలుసు, R gender కూడా male అని తెలుసు because already profession given. R gender profession ఏంటంటే lawyer, only male ఇచ్చారు కదా and V is a scientist. So this is a clear cut information because V and R are sitting together. But before that, each man seated besides his wife means couples are adjacent to each other. Couples ikkada rayalante R ki first V rasam kada, V male ani telusu endukante gender kuda only scientist icharu. So V and R వీళ్ళిద్దరు కపుల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అంటే V and T అయ్యే ఛాన్సే ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరు ఒక కపుల్ అనుకున్నా ఓకేనా. V and T are couples అంటే T ఆటోమేటిక్గా ఫీమేల్ అవుతారు. క్లియర్? ఫీమేల్ జెండర్ బికాస్ కపుల్ అంటే 1 male 1 female. నెక్స్ట్ R యొక్క R మేల్ కాబట్టి వీళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే R యొక్క వైఫ్ ఉంటారు అంటే ఇది కూడా ఫీమేల్ పొజిషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫీమేల్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ వన్ U ఆల్రెడీ గివెన్. U ఈజ్ అ వైఫ్ ఆఫ్ లెక్చరర్ అంటే ఇది లెక్చరర్ అవుద్ది. సో లెక్చరర్ నథింగ్ బట్ మేల్, అది ఎవరో తెలియదు చూద్దాం. సో వీళ్ళిద్దరూ ఒక కపుల్ అవుతారు రైట్. సో వీళ్ళిద్దరు ఒక కపుల్ ఉన్నారు, వీళ్ళు కూడా కపుల్ అవుతారు. వీళ్ళిద్దరు రెస్ట్ ఆఫ్ ది కపుల్స్ వీళ్ళు అవుతారు 4th కపుల్.
సో ఈ ఫోర్త్ కపుల్లో మేల్ ఫీమేల్ ఎవరో కూడా మనకు తెలుసు. ఎగ్జాక్ట్గా ఈ క్లూ ఇచ్చాడు చూడండి. అమాంగ్ ద మేల్స్ ఓన్లీ ఆర్ అండ్ వీఆర్ సిట్టింగ్ టుగెదర్. దట్ మీన్స్ సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అవుట్ ఆఫ్ 4 మేల్స్ ఓన్లీ 6 వీళ్ళు మాత్రమే కలిపి కూర్చోవాలి. దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ 2 మేల్స్ డు నాట్ సిట్ టుగెదర్. సో ఆల్రెడీ 6 వీళ్ళు కలిపి కూర్చున్నారంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 మేల్స్ రిమైనింగ్ 2 మేల్స్ డు నాట్ సిట్ టుగెదర్. దట్ మీన్స్ ఈ పొజిషన్ ఏమవుతుందంటే ఫిమేల్ పొజిషన్ అవుతుంది. మేల్ తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఆ ఓన్లీ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ పోద్ది. ఓన్లీ దట్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పవర్ఫుల్ వర్డ్ ఇన్ దట్ ఎంటైర్ passage. చూసారా, ఓన్లీ ఆర్ఏ అండ్ వీఆర్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ అవుట్ ఆఫ్ 4 మేల్స్ మీన్స్ రిమైనింగ్ 2 మేల్స్ డు నాట్ సిట్ టుగెదర్. సో ఇది కూడా మీకు తెలియాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఐమ్ గివెన్. పీ ఈజ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ ది డాక్టర్. యాక్చువల్లీ మనకు తెలుసు కదా డాక్టర్ ఎవరు అవుతారంటే రిమైనింగ్ మేల్, వీడు డాక్టర్ అవుతారు. సో ఈజ్ అ డాక్టర్ బికాస్ లెక్చరర్, సైంటిస్ట్, లాయర్ ఆల్రెడీ డాక్టర్. సో హూ ఈజ్ పీ ఈజ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ ది డాక్టర్ అంటే ఇది పీ పొజిషన్. క్యూ ఈజ్ నాట్ ద డాక్టర్. దట్ మీన్స్ వాట్? Q one of the male but not doctor. That is the meaning of the statement. Q ఎవరంటే మేలు, ఎందుకంటే ఫిమేల్ అయితే నాట్ డాక్టర్ అని చెప్పారు కదా, అది కూడా మనకి గెస్ చేయాలి. Q ఈజ్ నాట్ డాక్టర్ అంటే Q ఈజ్ అ మేల్. డాక్టర్ కాదంటే ఏమవుతారంటే లెక్చరర్. వాట్ ఈస్ అనదర్ పాసిబిలిటీ? Q ఈజ్ అ లెక్చరర్. క్లియరా? నెక్స్ట్ వన్ S ఈజ్ అ మేల్ అన్నారు. S ఈజ్ అ మేల్, లాస్ట్లో మేల్ ఉండేది ఒకటే కదా, ఇది S అవుతుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ 8 ఒక జే ఇంకా రాయలేదు కాబట్టి జే ఈజ్ వైఫ్ ఆఫ్ ఆర్. దిస్ ఈజ్ అ సిట్టింగ్ పొజిషన్. సో ఇలా ఉంటుంది ఆర్డర్లో. VRJSPQUET. R and T couple, S and P couple, Q and U couple, V and T couple. But which type of questions are asking based on that sitting arrangement? First question, have a look at question number 6. Which of the following is P's position with respect to S? P position asking from S. సో కౌంటింగ్ ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ పర్సన్ నుంచి చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సెకండ్ పర్సన్, హూ ఈ సెకండ్ పర్సన్ హియర్? ఎస్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ వాట్ ఈస్ ద పీ పొజిషన్ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, ఎస్. వాట్ ఈస్ ద పీ పొజిషన్? ఎస్ నుంచి మీరు చూసారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ అ క్లాక్ వైజ్ నథింగ్ బట్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్. వాట్ ఈస్ ద పీ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్? ఇమీడియట్ లెఫ్ట్. వాట్ ఐమ్ గివెన్? ఇమీడియట్ లెఫ్ట్. డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్, ఇమీడియట్ లెఫ్ట్. Have a look at question number 7. Which of the following is J position with respect to T? Who is second person here? T. With respect to T, what is the J position? So డైరెక్ట్గా T దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. సో T దగ్గర నుంచి J చూద్దాం. T ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, T. J అనేది ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే T నుంచి మీరు చూసారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ అ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, లెఫ్ట్ మూవింగ్ కదా. సో థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్. వాట్ ఈస్ ద J పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు T? థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్. ఇలా వెళ్ళారనుకోండి, 1 2 3 4 5, ఫిఫ్త్ టు ద రైట్. థర్డ్ లెఫ్ట్ ఉన్న రైటే, ఫిఫ్త్ రైట్ ఉన్న రైటే. చూద్దాం ఏమి ఇచ్చారు. థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ బికాస్ జే పొజిషన్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ టీ. థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ బికాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవాలి. ఇది క్లాక్ వైజ్ అంటారు, లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతున్నారంటే క్లాక్ వైజ్ అంతే. లెట్ us go to question number 8. Which of the following is not true? Not true means false statement asking regarding the couples. కపుల్స్లో ఏదో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఉందో చూద్దాం. P is the wife of S. సో P is a wife of S. That is true. P is a wife of S. P wife కదా Sకి, ట్రూ అది. సెకండ్ వన్ వాట్ ఐమ్ గివెన్? సెకండ్ వన్ T is a wife of Q. చూద్దాం ఒకసారి. T is a wife of V, not Q. Qకి వైఫ్ U, అదే రాంగ్ అనమాట. నాట్ ట్రూ మీన్స్ రాంగ్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్? B is రాంగ్. అంటే రిమైనింగ్ అన్నీ రైట్ అయ్యి ఉంటాయి. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. The wives of which two husbands are immediate neighbors? ఆర్ ఇమీడియట్ నైబర్స్ అని ఇచ్చారు. చూసారా, క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు చాలా క్లమ్జీగా ఉంది. ద వైవ్స్ ఆఫ్ విచ్ 2 husbands ఆర్ ఇమీడియట్ నైబర్స్. సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ దట్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్. అంటే హస్బెండ్ నేమ్స్ అడుగుతున్నారండి. అంటే ఎవరి వైఫ్లు, అంటే ఎవరి హస్బెండ్ వైఫ్లు పక్క పక్కన కూర్చున్నారు అడుగుతున్నారు. అంటే వీకి క్యూ వైఫ్లు చూసారనుకో, వి వైఫ్ టీ, క్యూ వైఫ్ యూ, వీళ్ళిద్దరు పక్క పక్కన కూర్చున్నారు. ఆ హస్బెండ్ నేమ్స్ అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ ఏంటి? వీ క్యూ అవుతుంది. The wives of which 2 husbands అంటే nothing but husband names asking, VQ. Option C is the right answer. Let's go to question number 10. Who among the following is sitting exactly between Q and S? So Q and S between exactly ఎవరు ఉన్నారు చూద్దాం. Q and S మధ్యలో exactly ఎవరు ఉన్నారు? P is the right answer. Right? So option B is the right answer. అంటే మన క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తామో ఆన్సర్ కూడా అదే అటెన్షన్తో చేయాలి, లేకపోతే మిస్లీడ్ అవుతుంటాయి. Right? Thank you guys. So rest of the questions I will discuss you in my next video. Thank you. Have a nice day.